Very good. How are you? Thank nice to meet you. Sorry to Hello. keep you. Nice to meet you. Nice to meet you. თქვენ ვაღმატებულება, ბატონო მინისტრო, ქალბატონებო და ბატონებო, დღეს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, სასაზღვრო პოლიციის, სანაპირო დაცვის დეპარტამენტის სადგურ სუფსას სტუმრად ეწვია ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში, მისი აღმატებულება ბატონი რიჩარდ ნორლანდი და საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი ბატონი ირაკლი ღარიბაშვილი. მათ დღეს განსაკუთრებული მისია აკისრიათ ამერიკის მთავრობის გადაწყვეტილებით დღეს საფუძველი უნდა ჩაუყარონ საძირკველი უფრო დაზუსტებით საქართველოს საზღვაო ოპერაციების ერთობლივი მართვის ცენტრის შენობის დაწყებას. Well, thank you very much, and thank you, Minister, for being with us here today. You know, I'm conscious that we're here by the shore of the Black Sea on a historic connection between East and West that's now part of the New Silk Road. And just as there's a positive side to globalization and commerce, there's also the matter of globalized threats and the need to intensify our cooperation on security issues. For the United States, September 11th was a wake-up call that interagency cooperation and communication is vital to our own security. And this fusion center, this interagency intelligence cooperation center that's going to be launched here is exactly the kind of step that Georgia needs, that the international community needs to help protect this part of the Black Sea. You have the Coast Guard, the Patrol Police, the Maritime Transport Agency, the Air Anti-Terrorism Unit, all of these agencies cooperating together in the first fusion center of its kind on the Black Sea. And I salute the professionalism of these various agencies and the commitment of their members to this very important work. I also want to make the point that our hope is that other nations that are on the Black Sea will eventually participate in this joint project. For the United States to participate in this project with the assistance of the U.S. Army Corps of Engineers is a great honor, and I'm delighted to be here today. თქვენ აღმატებულებო, ბატონო მესაზღვრეებო, ბატონებო და ქალბატონებო, ძვირფას სტუმრებო, მე მინდა მადლობა მოვახსენო მის აღმატებულებას ამერიკის შეერთებული შტატების ერს ბატონ რიჩარდ ნორლანდს მობრძანებისთვის და იმ დიდი პროექტის დაწყებისთვის, რომელსაც ქვია საქართველოს ერთობლივი საზღვაო ოპერაციების მართვის ცენტრი. დღეს საძირკველი ეყრება ოპერაციების მართვის ცენტრს და ძალიან მალე დადგება დრო, როდესაც საზეიმოდ გაიხსნება აღნიშნული ცენტრი. და ყველა იმ დანაყოფს, რომელსაც წილად ხვდება ამ ცენტრში სამსახურის დაწყება, მათ ეკნებათ ბევრად უფრო კომფორტული თანამედროვე ტექნიკით და საერთაშორისო სტანდარტებით მოწყობილი ერთობლივი საზღვაო ოპერაციების მართვის ცენტრი. კიდევ ერთხელ გიგოცავთ ყველას, დიდი მადლობა. ბატონებოდ, ვიწყებთ საძირკვლის ჩაყრის ცერემონიალს. Exactly the right size. Okay, where's the How long until the project is completed? Thank you very much. Good luck. Nice event. Thank you. Nice event. Thank you. Perfect. Okay. თქვენ ვაღმატებულება, ბატონო მინისტრო, ქალბატონებო და ბატონებო, საზეიმო ცერემონიალს მიძღვნილს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, სასაზღვრო პოლიციის სანაპირო დაცვის დეპარტამენტის ფოთის ბაზაზე საინჟინრო გემთსარემონტო სახელოსნოს ექსპლუატაციაში გაშვებასთან დაკავშირებით გახსნილად ვაცხადებთ.
სიტყვა მისალმებისათვის ეძლევა ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩ საქართველოში მის აღმატებულებას ბატონ რიჩარდ ნორლანდს. This is an opportunity to honor in particular the Maritime Service, the Coast Guard of Georgia. My father was a naval officer for a few years in World War II, and so for me, the Naval Service and the Maritime Services have a special place in my heart. You have a special role in protecting Georgia's coastline and in helping to make sure that commerce and trade can happen here freely and without any obstacles. And that role is especially important today, more important than ever, with Georgia sitting squarely astride the new Silk Road, a place where trade and commerce will only expand in the years to come. The last time I was here, I had a chance to tour one of your ships. I was very impressed by what I saw, and I also had a chance to look at your maintenance facility, but it was empty at that time. And we know that ships are no good unless they can be maintained. So we're very pleased to take this next step forward in our cooperation to open formally this maintenance facility and hope that for many years to come it will enable your Coast Guard vessels to operate safely and securely in the Black Sea. I wish each of you safe time on the waters of the Black Sea and success in carrying out your mission to protect Georgia and build its economic future. თქვენ აღმატებულება, პატრიოტიზმულ ელჩო, ქალბატონებო, ბატონო მესაზღვრეებო. დღეს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასაზღვრო პოლიციის სანაპირო დაცვის დეპარტამენტის ქოთის ბაზას სტუმრად ეწვია ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში, მისი აღმატებულება რიჩარდ ნორლანდი. მისი აქ ჩამობრძანება ჩვენი ქვეყნის სანაპირო დაცვის განვითარების, საერთაშორისო მშვიდობისა და უშიშროების სისტემის პარაგრაფში დახმარების წინაპირობაა. ამერიკის მთავრობა სისტემატიურად ზრუნავს საქართველოს სანაპირო დაცვისთვის კადრების მომზადებაზე, ინფრასტრუქტურის მოწყობაზე, ტექნიკურ აღჭურვაზე, კომუნიკაციების სრულყოფაზე, მატერიალურ ტექნიკური ბაზის განვითარებასა და არსებული სანაოსნო საშუალებების მოდერნიზებაზე, რაც სანაპირო დაცვის სამსახურს აახლოვებს სოფლიოს წამყვან საზღვაო სახელმწიფოებში დამკვიდრებულ სტანდარტებთან. ამის დასტურია მრავალი ორმხრივი და მრავალმხრივი საერთაშორისო ხელშეკრულება. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის დეპარტამენტსა და საზღვაო პოლიციას შორის სანაპირო დაცვის დეპარტამენტის ინფრასტრუქტურის განვითარების დეკლარაციის საფუძველზე ამერიკის საელჩო საფრთხეების შემცირების სამსახური იწყებს ძალიან მნიშვნელოვან პროექტს. ეს არის გემების ამოსაღები ამწის, პირსების, ბათუმში დახურული ნავსადგურის მშენებლობის, მცურავი ერთეულების სადარიგო ნაწილების შეძენას, გემსარემონტო სახელოსნოში დამატებითი დაზგადანადგარების დამონტაჟებას და პერსონალის მომზადებას. აღსანიშნავია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები არა მხოლოდ საქართველოს სამართალდაცვისა და სამხედრო სტრუქტურების დახმარებით შემოიფარგლა, არამედ დღეს სწორედ მათი დაფინანსებით იხსნება საინჟინრო გემსარემონტო სახელოსნო, რომელშიც იმუშავებენ ადგილობრივი მოქალაქეები. მიმდინარეობს ნავსადგომების გაღრმავება, რათა გაადვილდეს გემების უსაფრთხო შესვლა-გამოსვლა. ამერიკისავე დახმარებით დამთავრდა ფოთის ბაზის უსაფრთხოების ვიდეო სისტემის დამონტაჟება. განახლდა ზღვაზე თვალთვალის სისტემების უნიფიცირება, ინფრასტრუქტურის და მცურავი საშუალებების ბაზირების პუნქტებში უსაფრთხოების პირობების გაუმჯობესება. დღეს ასევე სადგურ სუფსის ტერიტორიაზე საზერკველი ჩაუყარეთ ერთობლივი საზღვაო ოპერაციების მართვის ცენტრის მშენებლობას, რომელიც მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს სახელმწიფო საზღვრის დაცვის სუბიექტების და საზღვრო რეჟიმის განმახორციელებელი სამსახურების კოორდინებულ საქმიანობაში. ჩვენ გვჯერა, რომ სანაპირო დაცვის სამსახურის განვითარებითა და საზღვაო უსაფრთხოების უზრუნველყოფის სფეროში დასახული ამოცანების შესრულება მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს სტრატეგიული სატრანსპორტო ენერგეტიკული პროექტების განხორციელებას, რაშიც საქართველო აქტიურად არის ჩართული. ეს არის მნიშვნელოვანი არა მხოლოდ ჩვენი ქვეყნის, არამედ მთელი რეგიონის განვითარებისთვის. მე მინდა კიდევ ერთხელ გულწრფელად გადავუხად მადლობა ამერიკის მთავრობას, მის აღმატებულებას რიჩარდ ნორლანდს, ამერიკის სტუმრებს, ამერიკის სანაპირო დაცვის ხელმძღვანელობას, ექსპორტ კონტროლისა და საზღვაო უსაფრთხოების პროგრამის, ასევე საქართველოში საფრთხის შემცირების სამსახურის წარმომადგენლებს, რომლებიც ძალას არიშურებენ, რომ ამერიკის უდიდესი ძალისხმევით შექმნილი საქართველოს სანაპირო დაცვა გახდეს საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი, მაღალ პროფესიული
ეფექტური და მოქნილი. ჩვენ განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ვანიჭებთ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან თანამშრომლობის გაღრმავებას. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა. სანაპირო დაცვის დეპარტამენტის განვითარებაში შეტანილი წვლილისათვის და ნაყოფიერი თანამშრომლობისათვის ჯილდოვდება სანაპირო დაცვის საიუბილეო მედლით ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს საფრთხეების შემცირების სამსახურის უფროსი საქართველოში საჰაერო ძალების ვიცე პოლკოვნიკი ბლეიქ ფარლეი. ასევე ჯილდოვდება სანაპირო დაცვის საიუბილეო მედლით ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს ექსპორტ კონტროლისა და საზღვრის უსაფრთხოების პროგრამის ხელმძღვანელი ბატონი დეივიდ ნილსი. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს ექსპორტ კონტროლისა და საზღვრის უსაფრთხოების პროგრამის მრჩეველი საზღვაო საკითხებში ბატონი ჯონ კარენი. Of Director of Border Police of Georgia for outstanding performance and special contribution to the development. The original plan was to be half a building. What we had and what we have now. But we have a better one. Yeah. It was privileged with 3 years because I shifted from Dominican Republic.